नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपનું स्वागत है साइंस वर्ल्ड चैनल अंदर। एनी अंदर आज આપણે ધોરણ 10 ને લગતો ટોપિક છે ચેપ્ટર નંબર 3, નામ છે ધાતુ અને અધાતુઓ। એના અગત્યના પ્રશ્ન વિશે સમજવાનું છે। મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન પ્લસ બોર્ડમાં જે પ્રશ્નો પૂછાઈ ગયેલા છે એના વિશે આપણે આની અંદર ચર્ચા કરવાની છે। तो चैप्टर नंबर 3 है विद्यार्थी मित्रों। अत्यारे आपणे जनरल ऑप्शन साथे आमांथी कुल 10 मार्कनुं पूछाई शके एम छे अने जनरल ऑप्शन वगर आनी अंदरथी 7 मार्कना प्रश्नों आपने जोवा मळे छे। तो हवे आपणे शरूआत करशुं के भाई चैप्टर नंबर 3 है धातु अने अधातुओ, एमांथी केवा प्रकारना प्रश्नों पूछाई शके, एमसीक्यू केवा आवशे, एनी तमाम प्रकारनी माहिती आपणे आनी अंदर समजवानी छे। तो शरूआत करशुं। पहेलुं आवशे धातुओ ना सामान्य गुणधर्मों। आपणे धातुओने कई रीते ओळखशुं, केवा सामान्य गुणधर्मों धरावे छे एना विषे आपणे वात करशुं। तो तमारे जे छे खास विद्यार्थी मित्रों आजे अहींया पॉइंट दर्शावेला छे ए आपणे याद राखवाना टूंकमां, पछी एने खाली शब्दोनी अंदर लखवाना छे के भाई पहेलो गुणधर्म छे के धातुओ छे ए चळकाटवाળી सपाटी धरावे छे। कोईपण तत्वो जे तमे एने जोशो तो एनी उपरनी सपाटी छे ए चमकती होय एवुं देखाशे। आ पहेलो गुणधर्म छे के धातुओ चळकाटवाળી सपाटी धरावे छे। बीजो गुणधर्म है कि धातुओ सामान्य तापमाने एटले आपणुं जे ओरडानुं तापमान है ए तापमाने घन अने सखत होय छे, घन स्वरूपे होय। जेटली पण धातुओ है ए सामान्य तापमाने घन स्वरूपे हशे अने सखत, सखत एटले जे धातुओ है ए मजबूत होय छे। त्रीजो एनो गुणधर्म है कि धातुओ तणावपणु अने टीपावपणानो गुणधर्म धरावे छे। हवे आ व्याख्या आपणा माटे अगत्यनी छे। खाली गुणधर्म है कि भाई तणावपणु कोने कहेवाय तो कि धातुओ छे एने खेंचीने तार बनाववानी क्रिया जेने शुं कहेवामां आवशे, तणावपणानो गुणधर्म कहेवामां आवशे। अने आनी अंदर एक उदाहरण याद राखवानुं छे कि सोनु जे छे ए सौथी तन्नीय धातु छे। तन्नीयनो मतलब थशे सौथी वधारे खेंची शकाय एवी धातु। हवे एमां एवुं कहेवामां आवे छे कि भाई सोनु जे छे एनो 1 ग्राम सोनानो टुकड़ो लेवामां आवे तो एनाथी एनी अंदरथी अंदाजित 2 किलोमीटर लांबो तार बनावी शकाय छे। तो आ प्रश्न आपणा माटे अगत्यनो छे कि सौथी वधु तणावपणानो गुणधर्म कई धातु धरावे छे। तो जवाब आवशे सोनु। तन्नीय धातु पूछे तो पण जवाब आवशे सोनु। बीजो गुणधर्म है कि तमाम धातुओ टीपावपणानो गुणधर्म धरावे छे। आवुं टीपावपणुं एटले कि धातुओने टीपीने पतरा बनाववानी क्रिया जेने आपणे कहेशुं टीपावपणानो गुणधर्म। पछीनो गुणधर्म है कि धातु उष्मा अने विद्युतना सुवाहक होय, एटले के एनी अंदर उष्मा एटले गरमी अने विद्युत आ बंनेने तमे पसार करी शको छो, बंनेनुं एनी अंदर वहन थशे। अने छेल्लो गुणधर्म है कि धातुओ रणकार उत्पन्न करे छे। त्यारे धातुओने અથડાવવામાં આવે છે ત્યારે એ रणकार एटले के अवाज उत्पन्न करे छे। अने धातुओना सामान्य गलन बिंदु केवा हशे, ऊंचा जोवा मळे छे। तो आ बेसिक गुणधर्म है ने प्रश्न पूछाई गेलो है बोर्डनी अंदर के धातुना सामान्य गुणधर्म जणावो अथवा तो धातुओ है एना भौतिक गुणधर्म जणावो। तो एनी अंदर आपणे आ पॉइंट याद राखवाना है। टूंकमां पहेलुं आवशे चळकाटवाળી सपाटी, सामान्य तापमाने घन अने केवा हशे, सखत, तणावपणु अने टीपावपणानो गुणधर्म धरावे छे, उष्मा अने विद्युतना सुवाहक, रणकार उत्पन्न करे छे अने गलन बिंदु अने उत्कलन बिंदु केवा हशे, ऊंचा जोवा मळे छे। हवे आ धातुना याद राख्या, अधातुना याद राखवानी जरूर नथी। आमां खाली पाछळ एक शब्द लगाड़ी देवानो नथी। पहेलुं के चळकाटवाળી सपाटी धरावता नथी, सामान्य तापमाने वायु स्वरूपे अथवा तो प्रवाही स्वरूपे जोवा मळशे। पछी तणावपणु टीपावपणानो गुणधर्म धरावता नथी, उष्मा अने विद्युतना अवाहक होय अथवा तो सुवाहक होता नथी, रणकार उत्पन्न करता नथी, गलन बिंदु धातुओना ऊंचा होय परंतु अधातुना गलन बिंदु केवा हशे, नीचा जोवा मळशे। आ बे प्रश्न आपणा माटे अगत्यना छे। हवे आमांथी एमसीक्यू सौथी वधारे पूछाय एवो टॉपिक छे धातु अने अधातुना अपवाद, अने 3 मार्कनो प्रश्न पण पूछाय एवी संभावना छे कि भाई धातु अने अधातुना अपवाद। अपवाद पहेला तो कोने कहेवाय, तो जे आपणे वात करी कि भाई धातुओ छे ए आ प्रमाणेना गुणधर्मो बधाय धरावे छे। हवे केटली धातु एवी हशे
જે આ પ્રમાણેના ગુણધર્મ ધરાવતી નહીં હોય, બધા ગુણધર્મ એની અંદર જોવા નહીં મળતા હોય, રાઈટ, તો એને આપણે સામાન્ય રીતે શું કહેશું? અપવાદ કહેશું, રાઈટ। તો પહેલાં આપણે સમજશું ધાતુના અપવાદ। પહેલો આપણો ગુણધર્મ છે કે કીધું આપણે સામાન્ય તાપમાને ધાતુ ઘન હોય, પરંતુ એક ધાતુ એવી છે જે કેવા સ્વરૂપે હશે? પ્રવાહી સ્વરૂપે હશે। શું નામ થશે એનું? મર્ક્યુરી। આપણે એને સામાન્ય ભાષામાં કહેશું પારો, સંજ્ઞા થશે Hg। બીજું કે ધાતુઓના ગલનબિંદુ ઊંચા હોય પરંતુ નીચા ગલનબિંદુ ધરાવતી ધાતુ અપવાદમાં આવશે ગેલિયમ અને બીજી કઈ આવશે? સીઝિયમ। આ બે ધાતુઓ એવી છે જે સામાન્ય તાપમાન, આનું તાપમાન ધાતુઓ કરતાં ખૂબ જ નીચું હોય, અને ઓરડા કરતાં થોડુંક વધારે તાપમાન આપવામાં આવશે એટલે પીગળીને પ્રવાહી અવસ્થામાં આવી જશે, નહીં? આ આપણા માટે અગત્યનું છે કે નીચા ગલનબિંદુ ધરાવતી ધાતુઓ કઈ આવશે? તો કે ગેલિયમ અને બીજી કઈ આવશે? સીઝિયમ। પછી ધાતુઓ આપણે વાત કરી સામાન્ય રીતે સખત હોય, મજબૂત હોય, પરંતુ 3 ધાતુઓ એવી છે જેને તમે ચપ્પુ વડે કાપી શકો છો, નહીં? એટલી બધી નરમ ધાતુઓ હશે જેને આપણે કયા નામે ઓળખશું? નરમ ધાતુ, અને આલ્કલી ધાતુ પણ કહેવામાં આવશે, લિથિયમ, સોડિયમ અને પોટેશિયમ, નહીં? આ ધાતુ એવી છે જેને આપણે ચપ્પુ વડે કાપી શકીએ છીએ, એટલી નરમ ધાતુ છે। લગભગ બધી ધાતુઓ સખત હોય, પરંતુ અપવાદ એટલા માટે છે કારણ કે આ કેવી ધાતુઓ છે? નરમ ધાતુઓ છે। અધાતુના અપવાદની વાત કરીએ તો પહેલું અધાતુ આપણે કીધું મોસ્ટ ઓફ વાયુ સ્વરૂપે હોય, તો પ્રવાહી અધાતુ આ આપણા માટે અગત્યનો છે બ્રોમિન। જો આ બે પ્રશ્ન યાદ રાખવાના, પ્રવાહી ધાતુ પૂછે તો મર્ક્યુરી આવશે, પ્રવાહી અધાતુ પૂછે તો શું આવશે? બ્રોમિન આવશે, નહીં? પછી ધાતુઓ ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવતા નથી, નહીં? પરંતુ એની અંદર એક અપવાદ છે જે ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવે છે અથવા તો ચમકે છે, જેને આપણે શું કહેશું? આયોડિન। સંજ્ઞા થશે આય। અને આ આયોડિનનો ઉપયોગ ખાસ કરીને ગોઈટર રોગ છે એની સારવારની અંદર આનો ઉપયોગ થાય છે, અને જરૂરિયાત પ્રમાણે આયોડિન આપણા ખોરાકમાં મળશે તો આવો કોઈ રોગ થતો નથી, નહીં? એટલે ચળકાટવાળી સપાટી ધરાવતું અધાતુ તત્વ છે જેની અંદર શું આવશે? આયોડિન। પછી કાર્બન પોતે અધાતુ છે। કાર્બનના આપણને કુદરતમાં 3 અપર રૂપ જોવા મળે છે, એક આવશે હીરો, પછી આવશે ગ્રેફાઇટ અને ત્રીજું આવશે ફુલેરીન, નહીં? કાર્બન પોતે અધાતુ તત્વ છે, અને અધાતુ તત્વની અંદર આપણે વાત કરી કે એના બધાના ગલનબિંદુ કેવા હશે? નીચા હશે, પરંતુ કાર્બનનું અપર રૂપ છે હીરો, જેનું ગલનબિંદુ સૌથી ઊંચું છે, અથવા તો આ પદાર્થ છે એ સૌથી સખત અથવા દ્રઢ અથવા મજબૂત આપણે એને કહી શકશું, નહીં? અને કાર્બનનું બીજું અપર રૂપ છે જેને આપણે ઓળખશું ગ્રેફાઇટના નામે, અહીં આ ગ્રેફાઇટ પેન્સિલની જે અણી હોય, લીડનો જે ભાગ છે એ ગ્રેફાઇટનો બનેલો હશે। અહીં તમામ પ્રકારની અધાતુ તત્વ છે એ બધાય ઉષ્મા અને વિદ્યુતના અવાહક હોય, પરંતુ ગ્રેફાઇટ છે એ ઉષ્માનું કેવું છે? સુવાહક છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે પોઈન્ટ આપણે લખ્યો છે ધાતુ અને અધાતુના અપવાદ, અહીં આની અંદરથી અહીંયા જેટલા પોઈન્ટ દર્શાવ્યા એની બહાર કોઈ પ્રશ્ન જશે નહીં। હવે યાદ રાખો કે સૌથી વધારે વિદ્યુતની શ્રેષ્ઠ વાહક કે જેની અંદર વિદ્યુત પસાર થઈ શકે એની અંદર આવશે ચાંદી, જેને આપણે સંજ્ઞામાં દર્શાવશું Ag। આ સર્વશ્રેષ્ઠ વાહક છે, આની અંદર સૌથી વધુ પ્રમાણમાં વિદ્યુતનું વહન થશે, અને બુકમાં સાથે આપેલું છે કોપર। આપણે નોર્મલ જે છે ચાંદીનો ઉપયોગ કરતા નથી, તાર બનાવવા માટે શેનો ઉપયોગ કરીએ છીએ? કોપરનો, કારણ કે આની અંદર વિદ્યુતનો વ્યય ઓછો થાય છે અને વિદ્યુતનું વહન વધારે થાય છે। હવે આ જે વાત કરી આ બધા ગુણધર્મો હતા, ભૌતિક ગુણધર્મો તરીકે આપણે એને ઓળખશું। હવે ધાતુઓ છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મની આપણે વાત કરવાની છે કે ભાઈ રાસાયણિક ગુણધર્મો ધાતુઓ કોની સાથે પ્રક્રિયા કરે અને શું બનાવે છે, નહીં? અને આ આપણા માટે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે। 4 અલગ અલગ ધાતુઓની પ્રક્રિયા છે। પહેલી આપણે અહીંયા સમજ્યા છીએ કે પહેલું છે ધાતુઓની હવા સાથેની પ્રક્રિયા, બીજી આવશે ધાતુઓની પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, ત્રીજી આવશે ધાતુઓની એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા, અને ચોથી આવશે ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયા। એક ધાતુ અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથે કેવી રીતે પ્રક્રિયા કરે છે એ આપણે અહીંયા સમજવાનું છે, રાઈટ? ખાસ કરીને રાસાયણિક સમીકરણો જે છે આપણને અઘરા લાગતા હોય, આપણે અહીંયા બહુ સરળ ભાષામાં સમજવાના કે કેવી રીતે સમીકરણો બનશે, રાઈટ? આ પહેલા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખવાના છે કે આવી રીતે ધાતુઓ છે એ હવા સાથે પ્રક્રિયા કરે। પહેલો આપણો પોઈન્ટ છે કે ધાતુની હવા સાથેની પ્રક્રિયા, અથવા તો આપણે એવું પણ કહી શકીએ કે ધાતુઓને જ્યારે હવામાં સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે શું થશે? હવે આપણને ખ્યાલ છે કે જ્યારે પણ તમે
કોઈ પણ પદાર્થને સળગાવવો છો ત્યારે એની અંદર સળગવા માટે જરૂરી વાયુ છે જેને આપણે કહીશું O2, ઓક્સિજન. ઓક્સિજન વગર પૃથ્વી ઉપરનો એક પણ પદાર્થ સળગતો નથી. સળગવા માટે સૌથી જરૂરી વાયુ છે જેને આપણે શું કહીશું? ઓક્સિજન. એટલે જેટલી ધાતુઓ હવામાં સળગશે એ બધી કોની હાજરીમાં સળગશે? તો કે ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગે. અને આ ઓક્સિજનની હાજરીમાં સળગે ત્યારે શું થાય એ આપણે સમજવાનું છે. એટલા માટે આને દહન પોષક વાયુ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે દહનને પોષણ આપે છે, સળગવા માટે મદદરૂપ થાય છે. તો પહેલો એનો આપણો પોઈન્ટ છે કે હવે જે આપણી પાસે ધાતુ તત્વો છે સોડિયમ અને બીજી આવશે પોટેશિયમ. આ ધાતુઓ હવામાં ખૂબ જ સક્રિય ધાતુ છે એટલે હવામાં ઝડપથી સળગી ઉઠે છે, ધડાકા સાથે સળગે છે સોડિયમ અને પોટેશિયમ, કારણ કે વધુ સક્રિય ધાતુઓ છે. તો આ ધાતુઓને ખાસ કરીને શેમાં રાખવામાં આવે છે? કેરોસીનની અંદર આનો સંગ્રહ થાય. આ આપણો પોઈન્ટ MCQ માટેનો અગત્યનો છે કે ભાઈ સોડિયમ અથવા પોટેશિયમને શેમાં રાખવામાં આવશે? તો કે કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે. અને 2 માર્કનો પ્રશ્ન એવો પૂછાય કે વૈજ્ઞાનિક કારણ આપો, સોડિયમને શા માટે કેરોસીનમાં રાખવામાં આવે અથવા તો એનો સંગ્રહ કરવામાં આવે? તો આપણો જવાબ એ આવે કે સોડિયમ છે એ વધુ સક્રિય ધાતુ છે જે હવા સાથે ઘડીકમાં સળગી ઉઠે છે, તરત સળગે છે, જેના કારણે એનો સંગ્રહ કેરોસીનમાં કરવામાં આવશે. અને ધડાકા સાથે સળગે છે, ખૂબ જ વધારે ઉષ્મા ઉત્પન્ન કરે છે. તો આ પહેલો પોઈન્ટ છે. બીજો પોઈન્ટ છે મેગ્નેશિયમ, એલ્યુમિનિયમ, ઝીંક અને લેડ આ ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરીને શું બનાવે છે? ઓક્સાઇડ બનાવે. પહેલા ચેપ્ટરમાં આપણે સામાન્ય સમીકરણ એક સમજી ગયા છીએ કે ભાઈ મેગ્નેશિયમની પટ્ટીને જ્યારે હવામાં સળગાવવામાં આવે છે ત્યારે એ મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ નામનો પદાર્થ ઉત્પન્ન કરે છે. કેવી રીતે? એનું આપણે સમીકરણ દર્શાવશું કે ભાઈ મેગ્નેશિયમ છે તો જેને આપણે દર્શાવશું Mg વડે. પ્રક્રિયા કોની સાથે કરે છે? ઓક્સિજન સાથે, જેને આપણે દર્શાવશું O2 વડે. આ બે વચ્ચે પ્રક્રિયા થાય એટલે બનશે મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ MgO. હવે આ સમીકરણ છે એ સમતોલિત નથી. એક પોઈન્ટ યાદ રાખવાનો, રસાયણ વિજ્ઞાનમાં સમીકરણ ક્યારેય ગોખવાનું નહીં, સમતોલિત આપણી રીતે કરવાનું. અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે તો આપણે આગળ કેટલા લખી નાખશું? 2. હવે જેના કારણે મેગ્નેશિયમ 2 થઈ ગયા તો મેગ્નેશિયમની આગળ પણ અહીંયા આપણે કેટલા લખશું? 2. તો મેગ્નેશિયમ હવામાં ઓક્સિજન સાથે પ્રક્રિયા કરશે ત્યારે શું બનાવશે? મેગ્નેશિયમ ઓક્સાઇડ. આ પ્રક્રિયા થશે. બીજું આવશે એલ્યુમિનિયમ. એલ્યુમિનિયમ હવા સાથે પ્રક્રિયા કરશે, એલ્યુમિનિયમ ઓક્સાઇડ બનશે, ઝીંક ઓક્સાઇડ બનશે અને પછી બનશે લેડ ઓક્સાઇડ. બધી ધાતુઓ હવામાં પ્રક્રિયા કરે ત્યારે શું બનાવશે? ઓક્સાઇડ બનાવશે. સમીકરણો પછી આપણે સમજશું. પછીનો પોઈન્ટ છે કે લોખંડ છે એ હવા સાથે પ્રક્રિયા કરતું નથી, પરંતુ જો લોખંડનો ભૂકો કરવામાં આવે અને પછી એને સળગાવવામાં આવે તો તરત એ હવામાં સળગી ઉઠે. એટલે લોખંડની જે ઘન અવસ્થા છે એમાં લોખંડ હવા સાથે પ્રક્રિયા નહીં કરે, એટલા માટે એનો ભૂકો કરવો જોશે. ભૂકા કર્યા પછી એ હવામાં સળગે છે. અને છેલ્લો પોઈન્ટ આવશે કે કોપરને જ્યારે હવામાં ઓક્સિજન સાથે સંયોજવામાં આવે એટલે કે ઓક્સિજન સાથે સળગશે ત્યારે એ કાળા રંગનો કોપર ઓક્સાઇડ બનાવે. આ પ્રશ્ન અત્યારે આપણા માટે મોસ્ટ આઈએમપી છે. ઘણા બધા પેપર સેટની અંદર આ પ્રશ્ન તમને જોવા મળશે કે કયું તત્વ હવામાં ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય અને કાળા રંગનું સંયોજન બનાવે. તો કાળા રંગનું સંયોજન કોણ બનાવશે? કોક બનાવે. કોક એટલે કાળા રંગનું સંયોજન કોપર બનાવશે. હવે કોપરની પ્રક્રિયા આપણે લખીએ તો ભાઈ આ કોપર છે, પ્રક્રિયા કરે કોની સાથે? ઓક્સિજન સાથે. એટલે અહીંયા બનશે કાળા રંગનું સંયોજન જેને કહેવામાં આવશે CuO, કોપર ઓક્સાઇડ. અહીંયા ઓક્સિજન 2 છે તો આગળ કેટલા લખશું? 2. તો કોપરની આગળ પણ કેટલા લખવાના? 2. આ જે સંયોજન બને છે આ એનું સંતુલિત રાસાયણિક સમીકરણ છે. એવો પણ પ્રશ્ન 2 માર્કનો છે. કયું તત્વ કાળા રંગનું સંયોજન આપશે? જવાબ આવશે કોપર. એનું સમીકરણ લખો તો કોપર પ્લસ ઓક્સિજન 2 સાથે પ્રક્રિયા થઈ જશે, બનશે કોપર ઓક્સાઇડ. અને આ કોપર ઓક્સાઇડનો રંગ પૂછે તો કેવો આવશે? કાળો. સૂત્ર થશે CuO અને સમીકરણ આપણે અહીંયા સંતુલિત કરીને દર્શાવેલું છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આ પહેલો ભાગ છે આપણો વિડીયોનો કે જેની અંદર આપણે અહીંયા સુધી વાત કરી ધાતુઓની હવા સાથેની પ્રક્રિયા. હવે આના પછીના વિડીયોની અંદર આપણે ધાતુના અન્ય 3 ગુણધર્મો છે, રાસાયણિક ગુણધર્મો, પાણી સાથેની પ્રક્રિયા, પછી આવશે એસિડ સાથેની પ્રક્રિયા અને ધાતુના
અન્ય ધાતુના ક્ષારના દ્રાવણ સાથેની પ્રક્રિયાઓ, રાઈટ. આ ખૂબ જ સરળ ભાષાની અંદર તમને સમજાવ્યું. આમાં તમને ક્યાંય એવું લાગે તો કોમેન્ટ કરીને જરૂર જણાવજો કે આ વિડીયોની અંદર તમને ખૂબ મજા આવે તો લાઈક કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને શેર કરજો. અને આ ખાસ કરીને સ્ક્રીનશોટ લઈ લેવો કે જેના કારણે આની બહાર તમે જ્યારે વાંચો છો તો આની બહાર એ કોઈ પ્રશ્ન બોર્ડની અંદર પૂછાશે નહીં. અને ખૂબ જ સરળ ભાષામાં આપણા શબ્દોમાં આને આપણે વર્ણન કરી શકીએ છીએ. રાઈટ. અસ્તુ. જય ભારત, જય હિન્દ.